انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کی وجہ سے دونوں ملکوں میں تقریباً 550 شیڈول پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ریئل ٹائم فلائٹ ٹریکنگ سروس فلائٹ ریڈار 24 کے اعداد و شمار کے مطابق فضائی حملوں کے بعد پاکستان میں 16% اور انڈیا میں 3% کمرشل پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ٹریکر کے مطابق پاکستان میں 135 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جبکہ انڈیا میں 417 شیڈول پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ انڈین فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 43 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کے تازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پوچھ اور تنگ دار میں شہری علاقوں کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع مظفر آباد کی انتظامیہ کا کہنا ہے انڈیا کی جانب سے نوشیری میں نیلم جہلم ہائیڈل منصوبے کے کیمپ سائٹ پر گولہ باری کی گئی، جس سے ہائیڈرولک پاور یونٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حملے میں انٹیک یونٹ متاثر ہوا اور ایک گیٹ کو بھی بند کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ منصوبے کی ایمبولینس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نوشیری میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ 2 گاڑیاں بھی جزوی طور پر متاثر ہوئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں مظفر آباد کی تحصیل پلہوٹ میں ایک شخص، جبکہ میرا کرسی تحصیل میں نصیر آباد میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہے۔ دونوں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد CMH مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انتظامیہ، پولیس کو دیگر تمام ادارے کے افسران فیلڈ میں موجود ہیں اور نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر داخلہ امت شاہ نے پاکستان اور انڈیا کی سرحد پر موجود انڈین ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز اور اعلیٰ پولیس حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ انڈیا کے وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں پنجاب، راجستھان، گجرات، اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، سکم، مغربی بنگال کے وزرائے اعلیٰ اور وفاق کے زیر انتظام لداخ اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنرز نے شرکت کی۔ اس ملاقات کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے، لیکن یہ ملاقات انڈیا کی جانب سے پاکستان پر فضائی حملوں اور دلی اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے چند گھنٹوں بعد ہوئی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملک میں چینی سفیر کو انڈیا کے حملوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اسحاق ڈار کی چین کے سفیر جیانگ زیو سے ملاقات کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر نے چینی سفیر کو انڈیا کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی بلا استار خلاف ورزی اور بے گناہ جانوں کے ضیاع کے بعد پیدا ہونے والے سنگین صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسحاق ڈار نے ہر قیمت پر اپنے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ چینی سفیر اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے علاقائی سلامتی کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور تمام متعلقہ شعبوں میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس سے قبل چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے خلاف انڈیا کے فوجی آپریشن کو افسوسناک قرار دیا تھا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان اور اس سے زیر انتظام کشمیر میں فضائی حملوں کے نتیجے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم کسی بھی ایسے استعار انگیز اقدام اور شہریوں اور شہری عمارتوں پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جلد از جلد کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بیان میں فریقین سے یک طرفہ کارروائی سے اجتناب کرنے کی اپیل بھی کی گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ترکی پاکستان کی جانب سے پہلگام حملے کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتا ہے۔
दूसरी जानिब कतर ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, दोनों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। कतर की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में जोर दिया गया कि दोनों मुल्क बहरान को हल करने के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल करें। बयान में पाकिस्तान और इंडिया पर जोर दिया गया कि कशीदगी कम करने के लिए राब्ते के चैनल कायम रखे जाए। रूस की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती कशीदगी और महास आराई पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। रूसी खबर रसा अदारे की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक वजारत खारजा ने कहा कि रूस दहशत गर्दी की कार्रवाई के सख्ती से मजम्मत करता है और इसका मौसर अंदाज में मुकाबला करने के लिए पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी की कोशिशों को मुत्तहिद करने की जरूरत पर जोर देता है। बयान में कहा गया कि उम्मीद की जाती है कि दिल्ली और इस्लामाबाद के मबैन मौजूदा इख्तलाफात को पुरअमन तरीकों से हल किया जा सकता है। याद रहे कि रूस कई दहाइयों से इंडिया का करीबी इत्तेहादी रहा है, ताहम मास्को के इस्लामाबाद के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उधर फ्रांस के वजीर खारजा जैन नल बरोट ने भी दिल्ली और इस्लामाबाद से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। एक फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में बरोट ने कहा, हम दहशत गर्दी से खुद को बचाने की इंडियन ख्वाहिश को समझते हैं, लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों से मुतालबा करते हैं कि वो कशीदगी से बचने और यकीनी तौर पर शहरियों की हिफाजत के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें। मंगल की शब इंडियन हमलों के बाद पाकिस्तान की जानिब से इंडियन फजाइया के तैयारे गिराने की खबरें सामने आने लगी और साथ ही सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दावे भी किए जाने लगे। ऐसे में सरहद के दोनों जानिब से इन दावों पर सवाल भी उठे और जवाबी दावे भी सामने आए। पाकिस्तान फौज के रफाल समेत 5 लड़ाका इंडियन तैयारे गिराने के दावों के बारे में हम अब तक क्या जानते हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि खित्ते में कोई भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं चाहता, ताहम उनके मुताबिक कशीदगी कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होती है। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में किए जाने वाले फ़ज़ाई हमलों पर तबसरा करते हुए उमर अब्दुल्ला का कहना था कि इंडियन हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पहलगाम में होने वाले हमलों के ज़िम्मेदारों को मुनासिब जवाब देने के लिए सही तरीके का इंतखाब किया। इंडियन खबर अदारे NIA से बात करते हुए उनका कहना है कि पाकिस्तान में किसी फौजी या शहरी इलाके की बजाय दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ इलाकों में बमबारी की और शहरियों को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने लोगों को तसल्ली देते हुए कहा कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। उनका कहना था कि लोगों को इलाका छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं। उमर अब्दुल्ला का मजीद कहना था, किसी भी बहरान की सूरत में खित्ते में ज़रूरी अशिया का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। बरतानिया का कहना है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। बुध के रोज़ बरतानिया के सेक्रेटरी तजारत जोनाथन रेनाल्ड का कहना था कि बरतानिया का काबीना डेविड लेमी ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश में दोनों ममालिक से रब्ता किया है। जोनाथन रेनाल्ड्स का कहना है, कश्मीर की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। हमारा पैगाम है कि हम दोनों मुल्कों के दोस्त को पार्टनर हैं, हम दोनों मुल्कों की हिमायत के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का खित्ते के इस्तेहकाम, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने में एक बड़ा किरदार है। उनका मजीद कहना था कि इस मामले में हम जो मदद फराहम कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पर इंडियन हमले के बाद बुलाए जाने वाले पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास के बाद अलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त, जगह और अंदाज में जवाब देने का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी इस अलामिये में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक पाकिस्तान अपने दिफा में मासूम पाकिस्तानी जानों के ज़िया और उसकी खुद मुख्तारी के खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी का बदला लेने के लिए अपनी मर्जी के वक्त, जगह और अंदाज में जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान के मुसल्ह अफवाज को इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाइयाँ करने का बाज़ाब्ता इख्तियार दिया गया। अलामिया के मुताबिक इंडियन जनहित पर शदीद मुगम्मा गुस्सा का शिकार
پاکستانی قوم مسلح افواج کی بہادری اور جرت اور مادر وطن کے دفاع میں ان کی بروقت کارروائی کو بے حد سراہتی ہے۔ قوم مزید کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے